بوجهه في الدين تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيامة المنصور بالدليل. الحمد لله علي الوحيد العليم القدير ولي المجد. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه لا سيما رفيقه في الغار. وهذه أكلة سنية سمعتها فريدة المهية. لطيفة صغيرة في الحجر لكنها كبيرة في علمي. لك علما إن تريد أن تكفي عنها بزهدك فلتكفي. والله أرجو في قبول الأمل ولقاني نفسنا وفي ظلامي. أسأله بحمد مهالا هي الوجود ثم استهالا ثم جواز سليف الأفهام وفهم بجلالة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي الفرد أن يعرف الواجب والمحال مجال بربه تعالى. استهائي عليه مجرد إلهي. فالواجب ربي ما لم يقتدي الانتفاع بذاته فتني. والمسائل كل ما لم يكن بذاته شهود تاجد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولشهود جائد بلا خفاء. ثم علم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي علما. بغير شك حديث مستقيم لأنه وما به تغير. وجوده وجوده غلال والده والمسمى ابتداء. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود. ظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فكبري. وتصم صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. وهي القدام بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه. تلك التقى مخالف للغير وهنية في ذات أو صفة علية. والفعل التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. وهو يكون في الأرض إلا أذاك الكفر عند أهل بالله. بقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم وهو محال فاستقيم. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي. فهو الجليل والجميل والولي وطيب القدوس ورب العلي. منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة. ثم المعاني سبعة الإرادة المحيط بالأشياء. حياته وقدرة إرادة إن أراد. فاطرح المرا أربع الأقسام بكائنات فاحفظ المقام. كلامه والسمع والإبصار وإلى غير واجب تعرف بصفاته أثنى وما عدا الحياة. فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها. أخذ وجزم بأن سمعه وبصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قادمة لذاته لأنها ليست بغير ذاته. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة. فلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان معروفا. وكل من قام به سواها فهو الذي في القدر قد تناهى. والواحد المعبود لا يفتكر لغير جل وعلا مقتدر.
وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وفي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب وحشر العقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقد مضى من سائر الأحكام كثيرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخفا على الرجاء وسب مولك بلا تنام وجدد توبة إنزالي ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء وقدر وكل مقدور فما عنه مفرط له مسلما كي تسلم وتسبيل الناس إلى العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسهال على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مرقبا لله في الأهوال ترتقي معالم الكمال وقل لربي لا تطعني أنت بقتل ولا تحرمني من سرك الأبه مجيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الأمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي قدم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي قدم وآله وصحبه الأكرم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah. Waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa alam, kemudian ketahui olehmu annahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu annallaha ta'ala innama hanyasanya khassa habibahu, mengkhususlah oleh Allah Ta'ala tadi itu habibahu akan kekasihnya Allah. Siapa kekasih Allah? Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa mengkhusus tu bisima'i kalamihi, dengan dapat mendengarkan kalamnya Allah, sifat perkatanya Allah. Alladzi laisa biharfin wala sautin, yang bermula kalamnya Allah, sifat perkatanya Allah itu tidak dengan berhuruf, dengan satu huruf, wala sautin, dan tidak bersuara. Nah, ini kita menjalani di atas pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Asy'ariyahnya dia berpendapat bahwasanya kullu maujudin yasihu an yura,
tiap-tiap benda yang ada tu sah untuk dilihat, sah, yasihu an yura, yasihu an yasma, sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Maka kalam sifat perkata Allah itu termasuk daripada sifat wujudiyah, sifat yang maujud, sifat yang sungguh lagi ada. Maka sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Walaupun tak berhuruf, tak bersuara. Pendapat ni lah pendapat yang rajih, yang mu'tamad. Tetapi Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, dan itu juga menjadi salah satu daripada dua pendapat bagi Imam Abi Mansur Al-Maturidi, mengatakan tidak boleh kita mendengarkan sesuatu yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Yakni tidak boleh itu pada adat di dunia. Maka kerana itu, dengan makna apakah Allah Ta'ala memperdengarkan kalam Allah kepada Nabi, atau Nabi Musa ke atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Setengah orang terjemah gitu, setengah orang pula berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa akan perkataan. Ada juga terjemah gitu. Banyak dalam kitab-kitab kalau perhati tengok tu terjemah tidak seiring. Artinya Allah Ta'ala menjadikan huruf dan suara yang baharu, bukan qadim. Kalau qadim tu kena kepada Hanabilah dan Fuq Karamiyah pula. Tu menjadikan huruf suara yang baharu, yang hadis. Huruf suara yang baharu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itulah yang didengarkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham apa yang nak didilalahkan, nak ditunjukkan pada sifat perkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Artinya Allah Ta'ala menjadikan huruf suara direct tanpa wasitah kitab dan malaikat. Maka kerana itu digelarkan Nabi Musa itu kalimullah. Itu kalimullah. Nabi Musa tu dapat tu, tapi musyahadah zat Allah tak dapat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dua-dua. Dapat musyahadahkan sifat perkata Allah, mukalamah dengan Allah. Bukan makna berkata-kata tu makna ada putus sambung dialog, bukan. Kalau kita menjalani di atas pendapat Asy'ariyah pun dengan makna buka hijab, tutup hijab maknawi. Buka hijab, tutup hijab maknawi. Buka hijab, buka dinding. Dinding mana? Bukan dinding hissi, dinding maknawi lah, hijab maknawi. Hingga Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW dapat dengar bisima'i kalamihi, dapat mendengarkan sifat perkatanya Allah, alladzi laisa biharfin wala sautin, yang tidak sifat perkata Allah tu tidak satu huruf dan tidak suara. Tidak satu suara, tak ada huruf, tak ada suara. Itu mudah. Bagaimana kaifiat dengarnya? Hak ni enggak payahlah Allah Ta'ala menjadikan orang panggil sifat pendengar hak lain pula di zat Nabi Musa, di zat Nabi Muhammad SAW. Dengar tu tidak dengan telinga saja, berbagai arah. Berbagai arah. Dapat dengar hak tak berhuruf, tak bersuara gitu. Lagu mana tu? Sebab tu susah nak faham tu. Sebab tu Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini tu dia tak terima pendapat tu. Dia tak mungkin boleh didengar dengan orang panggil benda yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Sah tu sah, tapi nak dengar tu tak boleh lah. Sah untuk didengar sajalah. Maka tu khilaf lah. Bukan khilaf sifat perkata Allah, khilafnya di berkata-kata tu. Berkata-kata tu bukan sifat. Berkata-kata tu bukan sifat. Orang panggil kalam masdari tu, bukan sifat. Tu berkata-kata tu bukan sifat. Kena kebuka hijab, tutup hijab, memperdengarkan perkata yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu atas jalan Asy'ariyah Maturidiyah, jumhur Maturidiyah. Ataupun di atas satu pendapat Maturidiyah yang muafakat dengan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, maknanya memperdengar kalam perkata Allah Ta'ala tu bukan dengan makna dengar perkata sungguh, tapi Allah menjadikan huruf suara yang bahagia. Didengarkan huruf suara tu. Patut apa keistimewaannya? Lebih lah.
Hak kebiasaannya melalui wasitah Jibril, melalui kitab, merah. Ini tanpa kitab, tanpa Jibril. Bisimai satu. Wa ru'yati ini atah pada kata simai. Ai annallaha ta'ala innama khassah habibahu al-mustafa bi ru'yatihi zatihi ta'ala subhanahu tabaraka wa ta'ala. Hanya menentulah oleh Allah Ta'ala akan kekasihnya Allah, iaitu Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, biru'yati dengan dapat nampak zatnya zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala lah, subhanahu, maha suci lah ia Allah, tabaraka wa ta'ala, maha berkat, maha tinggi lah Allah Ta'ala. Fi zalikal maqami, pada demikian itu tempat asyarifi yang mulia, mana di bawah arash. Nah, ya cerita dah gitu ya, di bawah arash. Tempat yang mulia tu al-mu'addi, yang dicadangkan, yang dipersiapkan lil khitabi, bagi tuju cakap lahu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hanya sahaja dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dapat mendengar sifat perkata Allah dan dapat nampak zat Allah Ta'ala. Ta'ziman, hanya sahaja kerana nak membesarkan, wa tashrifan, dan kerana nak memuliakan, lahu baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa Allah subhanahu wa ta'ala fi makanin, dan bukanlah Allah Ta'ala tu duduk pada satu tempat tersebut, bukan. Jangan kita kata, kalau gitu Allah Ta'ala di bawah arash lah, bukan di atas arash. Bukan. Di atas arash pun bukan, di bawah arash pun bukan. Allah tidak bertempat, ke? Sebutlah gapo dia kalau tempat, Allah tidak bertempat. Wala jihatain, dan tidak berjihad, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Itu. Apa tu nak faham? Tak faham lagu ni. Tak faham itulah faham. Tak kena itulah kena. Tanazzahallahu an zalika, tersucilah Allah Ta'ala, tersucilah oleh Allah Ta'ala an zalika, daripada demikian itu makan wal jihad, daripada demikian itu tempat dan pehok. Pehok ni ada 6 pehok. Tu jihatul sittun dia panggil. Jihad yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tu. Kita ni ada jihad, faham tak? Mana? Saya ni duduk nisbah dengan awak duduk mana? Depan. Tu. Nisbah saya dengan orang rumah saya di bawah tu, saya duduk mana? Atas. Gitu. Nisbah dengan tikus duduk atas railing ni, saya duduk mana? Bawah. Gitulah. Tu nisbah dengan dapur, ilik mana saya? Kanan saya, kiri awak. Awak ngadak kat ni. Nisbah dengan bilik awak pula dengan saya duduk mana? Kiri. Bilik duduk ilik kanan. Gitu. Tu orang panggil jihad. Allah Ta'ala tidak berjihad. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak bertempat di mana-mana tempat. Datang satu tempat yang layak kan? Tidak. Bila sebut kata tempat tu tak layak bagi Allah. Patuh Nabi duduk situ tu, dapat nampak zat Allah, dapat dengar kata Allah tu lagu mana? Bukan Allah duduk situ kan? Wa innama, dan hanya senya, al-makanu, bermula tempat itu, mansubun, dinisbahkan ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saja. Tepat bagi Nabi, bukan tepat bagi Allah. Faham tak? Bandingannya ginilah, orang nak tengok anak bulan naik di atas menara. Bulan di atas menara ke orang nak tengok anak bulan di atas menara? Orang di atas menara, bukan bulan tu di atas menara dah. Tepat bagi orang nak tengok anak bulan tu atas menara. Bukan bulan tu di atas menara. Tepat bagi orang nak tengok bulan tu atas menara. Bulan tu atas lagi pada menara tu. Tu tak apalah kalau bulan kita nak kata duduk atas menara, tak apa, sebab bulan tu makhluk. Boleh kata bertempat. Allah bukan makhluk, khalik, maka tak boleh kata bertempat. Faham tak?
Qala sallallahu, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni, jangan kalian melebihkan aku, ala Yunusa, di atas Nabi Yunus bin Matta, Yunusa bin Matta. Tuh. Jangan kamu melebihkan akan aku di atas Nabi Yunus bin Matta. Apa maksud hadis Nabi kata gitu? La tazunnu, jangan kamu sangka, anni, la tazunnu anni, jangan kalian menyangka anni, bahwasanya aku aqrabu ilallah, terlebih hampir kepada Allah, min Yunus bin Matta, daripada Nabi Yunus bin Matta. Nah, tuh haitsu, sekira-kira, tuh haitsur tuqiyabi, tuh sekira-kira dinaikkan dengan aku, fauqas samawati sab'i, di atas segala langit yang 7. Wa Yunusu, padahal bermula Yunus, Nabi Yunus, fi qa'ril bahri, di dalam bawah patak laut, fi batnil huti, di dalam perut ikan yu. Tuh. Tuh. Artinya Nabi kata jangan lebih ke aku di atas Nabi Yunus. Pada pihak mana? Pada pihak kehampirannya dengan Allah, taqarrub, maqam qurbah ilallah, maka dekat. Sama aja qurbah, semua dekat dengan Allah Taala belaka. Sekira-kira orang panggil aku naik ke langit, patu Nabi Yunus pula duduk dalam perut ikan yu. Nanya Nabi kita lah hebat. Ada. Tuh. Fakilana, maka tiap-tiap daripada kami, bin nisbati, dengan nisbah lil qurbi, bagi makam hampir, minhu, daripada Allah, ala haddi sawain, di atas satu batas yang bersamaan. Itu maksud. Pada pihak makam qurbi, pada pihak dekat dengan Allah Ta'ala, sama aja. Sama pada pihak makam qurbi, maka dekat dengan Allah Ta'ala. Maqam qurbi ala hadis sawain. Tapi kelebihan tu tak sama. Nabi Yunus mana boleh Isra Mi'raj dah ni. Mana boleh nampak zat Allah Ta'ala. Qauluhu qaulun nazimi waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina, dan difardukan di atasnya Nabi itu akan 5 kemudian daripada 50. Ai wa aujaballahu, dan mewajiblah oleh Allahu, khamsa, akan 5 salawatin, segala sembahyang alaihi, di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ummatihi, dan di atas umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidan, aikan Nabi lah, seperti Nabi juga wajib kena semaya 5 waktu. Bisu'alihi, dengan sebab sababiyah, bisu'alihi, dengan sebab mintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu, baginya, bagi Allah Ta'ala. Tuh, dengan sebab Nabi SAW minta korang 5, akhirnya 5 lah yang yang telah memang Allah Ta'ala letak dah 5. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Sanya Allah Ta'ala nak menjadi orang panggil kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dapat nampak zat Allah Ta'ala tidak sekali, tapi berulang-ulang kali. Tiap-tiap kali pergi tempat munajat tu dapat pula nampak zat Allah Ta'ala. Ditarji'i, dengan sebab lagi, dengan sebab kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitarji'i Musa alaihi salamu. Tuh, dengan sebab mengembalilah oleh Nabi Musa alaihi salamu, ba'da an aujaba alaihim, kemudian daripada bahawa mewajiblah tuh oleh Allah Taala alaihim, di atas mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsina salatan, akan 50 waktu semaya. Tu habis. Wa qaulun nazimi farad tu takmilatun lil baiti, hanya nak melengkapikan bait syair. Wa huwa, dan bermula ia fardu tu fi'lu madin ila fi'il madhi, ay wa qaddarallahu tilkal khamsa wa hakama biha, dan sesungguhnya telah menetap, dan wa qaddarallahu, dan telah menetaplah oleh Allah Ta'ala, tilka, akan demikian itu sembahyang tu, khamsa, 5 waktu, wa hakama, dan telah menghukumlah
Oleh Allah Ta'ala biha dengan dia dengan 5 waktu tersebut. 5 waktu sembahyang. Habis. Hikmatun, bermula satu hikmat. Hazihi hikmatun azimatun. Bermula ini ialah satu hikmat yang sangat bagus, yang sangat besar. Qala Utsman bin Hasan al-Khawbari. Bukan al-Jawbari, al-Khawbari. Telah berkata oleh Utsman bin Hasan al-Khawbari, kata tu fi Durratil Wa'izin, dalam kitab Durratil Wa'izin, permata bagi mereka yang memberi peringatan lah. Wa amma sababul mi'raj, dan ada pun bermula sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku. Fahuwa, maka ialah sebab tu annal arda, bahawasanya bermula bumi ni iftakharat ala samai, berbangga-bangga di atas langit. Bumi ni berbangga-bangga atas langit. Mana mungkin berbangga di atas langit tak? Bumi ni bangga, lebih dia di atas langit. Mana? Lebih dia daripada langit. Itu mana? Lagu mana? Faqalatil ardu, maka berkata oleh bumi, ana khairum minki, aku bermula aku ni, kata bumi, lebih baik daripada engkau, hai langit. Kerana apa aku lebih baik daripadamu, hai langit? Li'annallaha, kerana bahawasanya Allah Ta'ala zayyani, memperhias akan daku, kata bumi, bil biladi, dengan bagai-bagai negeri negara. Mu ada? Ada. Ada negara atas langit ada? Ada. Berat mu benda tak ada, mu kata ada, ni dibodoh supaya pay juga. Ayah pay dakwa benda hak bodoh itu mu pun kata ada juga. Tu tak kira bodoh supaya pay enggak panggil. Zayyani, memperhiaslah oleh Allah Ta'ala akan daku bil biladi, dengan negeri-negeri. Tengok. Langit tak ada lagi negeri. Wal bihari, dan laut-laut. Wal anhari, dan sungai-sungai. Wal ashjari, dan pokok-pokok. Wal jibali, dan bukit-bukau, gunung ganang. Wa ghairiha, dan lain daripadanya, daripada negeri-negeri, sungai-sungai, laut-laut, pokok-pokok, dan bukit-bukit. Ada tak langit, bukit? Tinggi bukit atas langit ada gitu. Tak ada. Pokok motek apa tak ada atas langit. Jadi bumi kata mana? Aku hebat padamu. Ni. Ni cerita hikayat lah ni, tak tahu tu ada. Bila masa tahu je bangga. Faqalatis sama'u, maka berkata oleh langit pula. Tak kalah Rama apa? Sedap mu lebih baik pada aku. Faqalatis sama'u, maka menjawablah oleh langit, ana khairum minki, aku lebih baik padamu, hai bumi. Sebab apa? Li'anna syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflaka wal buruja wal arsya wal kursiyya wal jannata fiyya. Tu. Li'anna, kerana bahawasanya asyamsa, bermula matahari, wal qamara, dan bulan, wal kawakiba, dan segala orang panggil bintang-bintang, wal aflaka, dan segala planet-planet, wal buruja, dan segala bintang-bintang kecil, wal arsya, dan arash, makhluk yang paling besar sekali, wal kursiyya, dan kursi. Kursi itu bukan kursi pak kita duduk dah, nama makhluk Allah Ta'ala kursi. Wal jannata, dan syurga tu sendiri, fiyah, ada dalam aku. Jadi siapa nak lebih hebat, langit ke bumi? Sedap bumi ni. Langit hebat lagi. Dah kalah laweh. Wa qalatil ardu, lalu menjawab pula oleh bumi. Dia kata setakat tu aku hebat lagi. Fiyah, ada di dalam diriku, kata bumi, baitun, satu Kaabah, satu binaan, yakni Kaabah, yazuruhu, menziarahlah akan dia oleh manusia, wa yatufu bihi, dan mentawaflah dengan dia dengan bait tadi tu, bihi bil bait. Siapa dia yang mentawaf, yang menziarahi? Al-anbiya'u, oleh para-para nabi, wal mursaluna, dan oleh para-para rasul, wal awliya'u, dan oleh orang wali-wali, wal mu'minuna, dan orang beriman, amatan, semuanya sekali. Apa je hebat? Mu ada tak di langit, ada tak Kaabah, Baitillah? Ada di sini. Aku lebih hebat. Langit kalah tak? Tak lagi. Langit jawab lagi. Wa qalatis sama'u, menjawab pula oleh langit, fiyah, dia kata ada di dalam diriku al-bait.
Fiya al-baitul ma'muri, ada di dalamku al-baitul ma'mur. Nah, bait ma'mur ni mana kiblat malaikat, tempat tawaf bagi malaikat. Yatufu bihi, mentawahlah dengan dia, dengan baitul ma'mur tadi tu malaikatus samawati, oleh para-para malaikat di langit. Para-para malaikat hak tawaf. Nak tanding mari wali. Wa fil jannati, dan ada dalam syurga. Tu. Wa fil jannati allati hiya, dan di dalam syurga yang ialah syurga tu ma'wa. Ada apa? Arwahul anbiya'i, segala roh-roh para nabi, wal mursalina, dan roh segala rasul-rasul, wa arwahul awliya'i was salihina, dan segala roh-roh wali-wali dan orang soleh. Hebat aku lagi. Kata siapa? Kata langit. Bumi ngalah tak? Dah ngalah tak? Wa qalatil ardu, bumi pun jawab pula. Inna sayyidal mursalina wa khataman nabiyyina wa habiba rabbil alamina wa afdalal mawjudati alaihi akmalat tahayyati wa tanafiyya. Itu khabar dia. Wa ajra syari'atuhu alayya. Kena bohong ni tak ada selok lah. Wa qalatil ardu, lalu jawab oleh bumi lagi kepada langit. Inna sayyidah, bahawasanya penghulu al-mursalina, bagi sekalian rasul-rasul, wa khataman nabiyyina, dan penutup bagi sekalian para nabi, wa habiba rabbil alamina, dan kekasih bagi Tuhan semesta alam, wa afdalal mawjudati, dan selebih-lebih segala benda yang ada dijadikan oleh Allah Ta'ala, alaihi, di atasnya, di atas sayyid tadi, khatim tadi, habib tadi, yang afdal tadi tu, akmalat tahayyati, sesempurna, sehabis-habis kemuliaan hormat. Apa? Wa tanafiyya, mendiami di dalam diriku, wa ajra, dan memperjalani syari'atahu, akan syariat agamanya nabi tersebut, alayya, di atas diriku, kata bumi. Bila kena waktu ngelah, senyap langit. Maka tak ada dah qalatis sama'. Betul nak jawab lah. Nah, falamma sami'atis sama'u, maka tak kalau mendengarlah oleh langit. Haza, akan ini jawab daripada bumi. Ajazat wa sakatat anil jawabi. Lemahlah ia langit, dan terdiamlah langit daripada menjawab. Senyap langit. Sudah. Tak boleh jawab lah. Bila gitu, watawajjahat, dan bertawajuhlah ia langit ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Langit pun minta doa pada Allah Ta'ala. Faqalat, maka berkata langit, ilahi, he Tuhanku, anta tujibul muttarra idza da'aka, engkaulah yang memperkenankan orang-orang yang tergagah, orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang kalah lemah, idza da'aka, apabila mendoa lah orang yang mutak tadi itu akan dikau. Wa ana, padahal aku, kata langit, ajaztu, lemahlah olehku, an jawabil ardi, daripada nak jawab kepada bumi. Pakai apa? Fa as'aluka, maka aku minta akan dikau, wahai Tuhan, wahai Allah, an yus'ada Muhammadan ilayya. Bukan. An yus'ada Muhammadun ilayya. Fa'as'aluka, maka aku minta akan dikau, an yus'ada, bahawa engkau mempernaikkan an yus'ada Muhammadun ilayya. Gitu deh. Ada alih dua tak situ? Satu deh. An yus'ada, bahawa engkau mempernaikkan Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilayya, kepada aku, kepada langit. Bila orang panggil langit tu minta kepada Allah Ta'ala lagu tu, fa'atasyarrafa bihi, maka mulialah aku dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Kama tasyarrafatil ardu, sebagaimana engkau mempermuliakan bumi, bijamalihi, dengan kecantikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waftakhara, dan berbangga-bangga.
Fa ajaba, maka menjawablah, memperkenanlah. Fa ajaba makna memperkenanlah, mengkabullah da'wataha, akan permintaannya langit. Wa auhallahu ta'ala, dan mewahyulah oleh Allah Ta'ala ila Jibril, kepada Jibril. Faqala Allah, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, idhab ilal jannati. Pergi engkau he Jibril kepada syurga. Wa khuz al buraqa, dan ambil olehmu akan buraq. Wadhhab, dan pergilah ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazahaba Jibrilu, maka pergilah oleh Jibril. Wara'a, dan melihatlah ia Jibril arba'ina alfa buraqin, ada 40,000 buraq. Buraq 40,000 tu duk apa? Yarta'una fi riyadil jannah, duk tengah makan rupuk dalam kebun syurga. Tu mana yarta'una, makna duk tengah meragut rupuk dalam kebun syurga. 40,000. Wa ala jabahatihim, dan di atas dahi mereka itu buraq tu ismu Muhammadin, ada nama Muhammad tertulis. Wara'a, dan melihatlah Jibril fihim, pada mereka itu, mereka buraq tadi tu, arba'ina alfa tadi tu, 40,000 ekor buraq tu, buraqan, akan satu ekor buraq, munkasiban, tertunduk-tunduk, ra'sahu, akan kepalanya, yubki, menangis-nangis. Satu ekor buraq tu duk tunduk, bukan duk ragut upuk, duk menangis. Watasilu, dan mengalirlah min ainihi, daripada dua matanya, mata buraq seekor tu, ad-dumu'u, oleh air mata. Tu Jibril kita tengok dalam syurga ada 40,000 ekor buraq duk tengah ragut upuk. Nah, tiba-tiba ada seekor buraq tu duk ragut upuk, tapi duk tunduk jeri, duk menangis. Nah, mengalir air mata, susah. Faqala Jibrilu, maka berkata oleh Jibril, malaka ya buraq, malaka, apa bagi engkau tu ya buraq? Maknanya kerana bapa mu jerit tu, buraq. Buraq seekor ni, bapa mu jerit. Qala, lalu jawab buraq hok menangis tadi, hok jerit tadi, ya Jibril, Jibril, ini sesungguhnya aku sami'tu, mendengarlah oleh aku, munzu arba'in alfa sanati, sepanjang 40,000 tahun, isma Muhammadin, akan nama Muhammad. Tu ini sami' tu, sesungguhnya aku mendengarlah olehku, munzu arba'ina alfa sanatain, sepanjang masa 40,000 tahun, aku dengar apa? Isma Muhammad, akan nama Nabi Muhammad. Fawaqa'a, maka jatuhlah, makna berlakulah, fi qalbihi, di dalam hatiku, mahabbatu, oleh kasih cinta, sahibi hazal ismi. Tu fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahibah hadzal ismi, maka jatuhlah di dalam hatiku oleh cinta akan tuan empunya bagi nama ni. Tu jatuh cinta aku. Nah, aku 40,000 tahun dah duduk dengar nak Muhammad, tengok kau itu ada Muhammad atas dahi dia. Oh, Muhammad atas dahi. Siapa Muhammad ni? Jatuh cinta aku. Tu. Wa asyidtuhu, asyik, rindu aku akan dia. Wa ba'da zalika, dan kemudian daripada cinta jatuh rindu kepada tuan empunya nama Muhammad, lam ahtaj ila ta'amin, aku tak berajak lagi kepada makan, wala syarabin, dan tidak berajak lagi pada minum. Tu wahtaraktu bin wahtarak, macam mana tu? Wahtaraktu bin naril ishqi, itu, dan terbakarlah olehku dengan api kerinduan. Gitu, terbakar aku dengan api kerinduan, rindu sungguh-sungguh. Tak siapa dak selera makan tak kenyang, minum tak hilang dahaga, mandi tak basah. Gitulah kalau kita nasihat kak. Tapi ni dak makan dak minum dulu, jerit semua. Kenapa? Duk rindu kepada tuan empunya Muhammad. Tuan hak nama Muhammad tu siapa? Duk rindu ke dia. Faqala Jibril, maka jawab oleh Jibril, sedang molek dah, dia kata, ana usiluki, atau ana usiluka bimasyukika.
Ana bermula aku usiluka, aku menyampaikan akan dikau bimaksyukika, dengan orang yang engkau rindu. Summa asrajahu, kemudiannya pula summa asrajahu wa aljamahu, diletakkan, kemudian diletakkan pelana dan tali kekangnya. Wajah dan didatangkan bihi dengan dia burak ilan nabiyyi, kepada Nabi SAW, ila akhiril qissatil mazkurati, hinggalah akhir kisah Isra Mi'raj kita baca dah sikit itu. Habis itu. Faqala nazimu rahimahullah ta'ala wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i. Allah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa ammal qiyamu bin nafsi. Situ deh. Wa ammal qiyamu bin nafsi, dan ada pun bermula berdiri Allah dengan dirinya. Mana berdiri Allah dengan diri ni maknanya ada Allah bahasa zat, itu mana? Bin nafsi ay bizati. Wa ammal qiyamu bin nafsi, dan ada pun sifat qiyamuhu bin nafsihi tu. Sifat ada Allah Ta'ala cara-cara zat. Bukan Allah Ta'ala tu satu sifat yang ada di zat. Bukan Allah Ta'ala tu jisim jiring, apatah lagi arat. Fali annahu, maka kerana bahawasanya lau qama bi ghairihi, jikalau berdirilah ia Allah dengan yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala tu ada di benda lain, lakana aradan, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu ialah arad. Tu ambil dhabit sikit dah, tulis nombor 3 ke berapa, ikutlah. Wa ammal qiyamu bin nafsi, wa ammal qiyamu bin nafsi, dan ada pun qiyamu bin nafsi fatakrirud dalil, maka bermula huraian dalilnya ialah gini. Al-maula yajibulahul al-maula yajibulahu al-qiyamu bin nafsi. Al-maula bermula Allah Ta'ala, Tuhan tu, yajibu wajiblah lahu baginya, bagi Allah Ta'ala, al-qiyamu bin nafsi, ada bahasa-bahasa zat. Allah tu kena ke zat yang bersifat, bukan Allah tu sifat yang menupai di zat, apatah lagi jisim atau arah, gitu. Kenapa? Li'annahu, karena bahawasanya laulam yakum binafsihi, kalaulah tiada berdiri Allah dengan sendiri, mana kalaulah Allah Ta'ala tu bukan zat, lakana aradan au sifatan, nescaya adalah Allah Ta'ala tu, kalau tidak arah, dia tu sifat. Nah, tu. Tu. Fayahtaju ilal mahalli. Maka bila Allah Ta'ala tu orang panggil arah atau sifat, maka berhajatlah ia kepada tempat. Tempat situ makna zat. Ilal mahalli ay zati. Au ilal mukhassisi, atau berhajat kepada yang menjadi, yang menentu, fa'il maknanya yang menjadikan Allah. Gitu. Lakin kaunuhu aradan au sifatan, dera. Lakin akan tetapi keadaannya Allah tu ialah arad atau sifat, muhalun ialah mustahil, benda tak boleh nak terima dengan akal. Fabatala malzumuhu, maka batalah oleh malzumnya. Apa malzumnya? Wahwa, dan ia malzum, lam yakum binafsih, itu malzum. Nah, kenapa? Allah tu arak dan sifat mustahil, tak boleh terima dengan akal. Kenapa mustahil? Karena kalau Allah Ta'ala tu arak, bermakna dia tu baharu, berhajat kepada yang menjadi. Yahtaju ilal mukhassis wa yahtaju ilal zati. Kalau dia tu sifat, maka dia tidak boleh bersifat dengan selain daripada diri dia tu sifat dah.
Sifat ma'ani tidak boleh bersifat selain daripada diri dia tu sifat ma'ani. Gitu. Maka tak ada luput segala sifat-sifat kudrat, iradah, ilmu. Mana boleh kudrat bersifat kudrat. Kalau kudrat bersifat kudrat, kudrat bersifat kudrat, kudrat bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat bersifat kudrat, tak tahu bila, tak sasut. Nah, maka mustahil muhalun. Bila mustahil Allah Ta'ala tu arak dan sifat, fa batala malzumu, maka batalah oleh malzumnya. Gapo malzum? Wa huwa lam yakun bi nafsihi, iaitu malzum tu tidak berdiri dengan sendiri, artinya bukan zat. Batalah kata Tuhan tu bukan zat. Bila batal kata Tuhan tu bukan zat, fasabata naqidu, maka sabitlah oleh nakiknya, nakik bagi malzum. Apa nakik bagi malzum? Wa huwa, dan ia nakik bagi malzum, wujubul qiyami bin nafsi, wajib ada dengan bahasa zat. Wa huwa, dan ialah al matlubu, yang dikehendaki, yang dituntut. Dah tak? Dah. Ayat dia tu lebih-lebih kurang ya dengan dhabit-dhabit sebelum ni. Tengok dalam kitab kata apa? Fali annahu, maka kerana bahawasanya lau qama, jikalaulah Allah Ta'ala tu berdiri dengan benda lain, bi ghairihi, dengan benda lain. Karena kalau zat maqama bi nafsihi. Nah, kalau maqama bi ghairihi itu bukan zat. Tak apa dia kalau bukan zat? Lakana aradan, nescaya adalah ia tu arak. Arak tu sifat makhluk. Hak menupai di jirim kita. Nah, kuning ke hitam pada rambut ke coklat pada kulit ke, itu orang panggil apa? Arak. Waqad taqaddama, dan sesungguhnya telah terdahululah bayanu, oleh kenyataan, oleh huraian, oleh penjelasan hudusil a'radi. Telah terdahulu oleh huraian tentang baharunya segala arak ni. Betul tak? Dulu dia cerita dah kan arak-arak ni baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak zat, sama ada dia arak, maka kalau dia arak dia baharu. Lazim hudusu, lazimah hudusu. Lazim baharu. Kalau Allah Ta'ala baharu, makhluk dah Allah. Makhluk lah. Benda ada permulaan, dijadikan, dicipta. Itu tengok. Au kana sifatan qadimatan qaimatan bimausufiha bimausufis sifah. Au kana ni maknanya jawab bagi kana aradan. Pasal sepepak baru, fali annahu ai wa ammal qiyamu bin nafsi, dan ada pun mesti Allah Ta'ala ada bahasa-bahasa zat. Fali annahu, maka kerana bahawasanya lau qama bi ghairihi, jikalau berdirilah, adalah Allah Ta'ala tu dengan benda lain, di benda lain, lakana sifatan qadimatan qaimatan bi mausufiha, nescaya adalah Allah Ta'ala tu ialah satu sifat yang sedia kala, yang berdiri ada di zatnya, zat sifat ni. Tuhan tu siapa pula? Tak tahu siapa pula lah. Cuma Allah tu satu sifat ada di zat Tuhan. Tuhan siapa pula Tuhan? Tak tahu siapa Tuhan. Berat pun lagu tu. Tuhan tu sama Allah tu sama sejajar, sama apa orang panggil? Sama kelas dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Allah seorang lagi. Jadi lapar sifat ma'ani. Apa? Allah tu satu sifat. Sebab apa? Sebab dia berdiri di benda lain. Bila berdiri di benda lain, kalau tidak arak sifat. Fayalzamu alla yattasifa bi sifatil ma'ani, maka lazimlah, mestilah alla yattasifa, bahawa tidak bersifatlah Allah Ta'ala tu bisifatil ma'ani, dengan segala sifat-sifat ma'ani. Kalau Allah tu ialah sifat ma'ani yang ada di zat Tuhan, bermakna Allah tu tidak bolehlah bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Kenapa? Karena sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kenapa? 5 marra. Kerana barang yang telah terdahulu pada huraian. Tu mana? Ai min annas sifata la takbalu sifatan ukhra. Muka surat berapa tu? Muka surat 36. Tu dulu ya ada kan? Tu. Izlau kana sifatan lastihala qiyamus sifati bis subutiyati kal ilmi wal qudrati wal iradati bihi ta'ala, iz sifatu la takbalu sifatan ukhra. Apa tak? Tu. Kerana apa kau mustahil Allah Ta'ala tu sifat? Izlau kana sifatan, jikalau adalah Allah Ta'ala tu sifat,
lastihalan, nescaya tentu tidaklah qiyamus sifati oleh berdiri segala sifat-sifat as-subutiyati ay al-wujudiyati yang sungguh lagi ada. Mana kala ilmi seperti sifat pengetahuan wal qudrati wal iradati penentu berkuasa. Bihi di dia di Allah Taala. Kenapa tentu tidak ada kudrat iradah ilmu? Izis sifatu kerana bermula satu sifat ma'ani itu la takbalu sifatan ukhra. Tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Tak boleh. Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat, kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat kudrat. Nah, kudrat yang ada di kudrat yang di kudrat boleh bersifat kudrat. Kudrat yang ada di kudrat yang di kudrat di kudrat boleh bersifat kudrat. Berat gitu. Ayuh mari tiga tu kenapa tidak boleh? Tu la takbalu sifatan ukhra takumu biha. Wa illa dan jika tidak lazima alla takhlu anha satu. Au an misliha dua. Au an diddiha tiga. Lepas dah kan? Tu tanda molek. 5 marrah tu pada muka surat 36. Ai min annas sifata la takbalu sifatan ukhra. Itu. Habis itu. Wa ammal mukhalafatu lil hawadisi. Wa amma dan adapun mesti Allah Ta'ala tu al-mukhalafatu lil hawadisi. Tidak serupa bersalahan, mana tak serupa akan segala yang baharu. Fali'annahu maka kerana bahawasanya law ma sala syai'an minha. Jikalau menyerupailah Allah Ta'ala tu syai'an akan sesuatu sikit pun minha daripadanya daripada hawadis. Kalau Allah Ta'ala tu serupa dengan benda yang baharu. Ada dhabit juga tadi qiyamu sifatan tadi. Wa huwa isyaratun ila qiyasi istisna'i wa taqriruhu al-maula laisa bisifatin li'annahu law kana sifatan lazima alla yattasifa bisifatil ma'ani wal lazim wa huwa alla yattasifa batilun wa idza batala al-lazim batala malzum wa huwa kaunuhu sifatan wa idza batala al-malzum sabata naqiduhu wa huwa kaunuhu laisa bisifatin wa idzan tanfa kaun macam mana tu? Wa idzan tafa kaunuhu sifatan sabata annahu zat. Wa huwal matlubu. Gitu. Tak payah. Tak payah tulis panjang tak? Tak payah kak. Nak cepat-cepat. Wa amal mukhalafatu lil hawadisi dan ada pun mesti Allah Ta'ala bersifat dengan bersalahan akan segala yang baru, tak serupa akan yang baru. Fali annahu maka kerana bahawasanya law ma sala syai'an minha. Jikalau menyerupailah Allah Ta'ala akan sesuatu sedikit pun minha daripadanya daripada hawadis. Lakana hadisan nescaya Allah Ta'ala tu baru mislaha seumpama yang baru itulah. Nah. Kalau Allah Ta'ala serupa lembu lah Allah Ta'ala gitulah senang. Nah, kalau Allah Ta'ala serupa dengan orang gitu. Kalau Allah Ta'ala serupa sedikit daripada makhluk, maka dia tu makhluk juga lah. Tak? Wa amal wahdaniyatu dan ada pun mesti Allah Ta'ala tu bersangatan esa, bersangatan satu. Fali annahu maka kerana bahawasanya lau kana lahu. Jikalau adalah baginya Allah nazirun. Nazirun mana bandingnya? Setanding fi zatihi pada zatnya, au sifatihi atau pada sifatnya. La lazimal ajzu nescaya lemahlah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu ada orang panggil hak serupa dengan dia. Serupa dengan Allah Ta'ala juga. Maka lemah Allah Ta'ala. La lazimal ajzu. 5 marrah kerana barang yang telah terdahulu. Dalam orang panggil burhanut tamanuk. Dalam burhanut tamanuk dulu nyata dah. Wa kullu ajizin dan bermula tiap-tiap yang lemah tu hadisun. Ialah baharu. Itu habis itu. Wahwa ay al-hudusu alaihi ta'ala. Wahwa dan ia baharu di atas Allah Ta'ala tu muhalun ay la yuqbalu subuta aqlan. Tidak terima akan sabit pada akal. Tak terima sungguh pada akal. Kalau Allah Ta'ala tu baharu. Itu maksud. Jadi laulam yakun muttasifan bihalazim hudusuhu wa huwal muhalun fastaqim. Jikalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat-sifat salbiyah, kidam bakok mukhalafah qiyamu bin nafsi wahdaniyah, nescaya lazimlah oleh baharunya Allah
Wa huwa padahal ia Allah tu al-hudusu alaihi padahal baharunya Allah, baharu atas Allah Taala tu muhalun ay mustahilun. Ay la yaqbalu subuta aqlan. Tidak terima sungguh pada akal. Wa hadza isyaratun wa hadza mana? Wa hadza law lam yakun atahnu. Tu wa hadza tu kembali kepada law lam yakun muttasifan biha ila akhir itulah. Wa hadza dan ini kata nazim laulam yakun muttasifan ni isyaratun ialah satu isyarah i'lamun bi khafiyyin satu pemberitahuan dengan secara halus ila istisnaiyati kepada qiyas istisnaiyah dia panggil qiyas istisnai dia panggil fahuwa maka ia qiyas istisnai itu fi quwwati qaulina pada mengkuatkan perkataan kami lakin hudusuhu muhalun akan tetapi baharunya Allah Ta'ala tu ialah mustahil. Tastaqim tu maka hendak istiqamahlah kamu. Itu tak ada apa tu takmilatun lil baiti dia panggil. Nak menyempurnakan bait syair. Tu wala takhlu an faidatin dan tidak sunyilah ia daripada faedah. Ada faedah maknanya bukan orang panggil saja-saja, tidak. Selain daripada takmilatul lil baiti untuk kita tu kemah. Fastaqim mana tetap olehmu, istiqamahlah olehmu dengan apa yang kamu i'tiqad. Baik. Wa innama dan hanya senya kana hudusuhu ta'ala muhalun adalah baharunya Allah Ta'ala mustahil kerana apa? Li'annahu yufdi ila tasalsuli wad dauri. Itu li'annahu yufdi ila tasalsuli wad dauri wahwal mustahilu apa? Wahwal mustahilu fahwal jalil wal jamilu wallahu a'lam. Itu situ dulu li'annahu wa innama kana hudusuhu ta'ala muhalun li'annahu yufdi ay yuaddi ila tasalsuli membawa kepada tasalsul. Begitu. Kau boleh? Malam ni baca Yasin tahlil dah. Nah, baca Yasin tahlil dah. Apa Aiman? Nah. Mana ni? Mana ni? Wasani kemarin dah. Wasani dan yang keduanya minal umuri salasati daripada segala perkara yang tiga. Kenapa kalau kita ni wajib menjauhi benda yang haram daripada masuk dalam perut kita? Anna akila bahawasanya seorang yang memakan al-haram akan benda yang haram. Annal akilal harami wa syubhati bahawasanya orang yang makan benda haram dan syubhat matrudun. Tu ai mab'adun, terlempar atau terhalau, dihalaukan daripada ibadat kepada Allah, anil khairi daripada kebaikan. Baca dah ayat tu tak? La yuwafaqu lil ibadati tidak diberi taufik oleh Allah Taala untuk mengerjakan ibadat yang ikhlas. Iz kerana apa? La yasluhu lil khidmatillahi ta'ala illa kullu tahirin mutahharin. Kerana tidak selayaknya, tidak patutlah untuk orang yang nak khidmat ibadat taat kepada Allah Ta'ala melainkan oleh tiap-tiap mereka yang bersih lagi menyucikan daripada apa? Daripada dosa dan benda haram. Qultu berkata oleh aku, kata Imam Ghazali, bermula aku. Alaisallahu Ta'ala tidakkah Allah Ta'ala qad mana'al junuba sungguhnya menegahlah oleh Allah Ta'ala al-junuba akan orang yang berjunub. Orang berjunub, orang keluar air mani atau jima, tak kira lah berjanabah. Allah Ta'ala tegah apa? Anid dukhuli daripada masuk fi baitihi dalam rumahnya Allah, dalam masjid. Fi baitihi ay fi masjidihi. Fi masjidihi. Fi baitillah, fi masjidillah. Orang panggil idhafat li tashrif gitu. Wal muhdisah dan orang yang berhadah. Tu atah pada kata al-junubah. Tu. Alaisallahu ta'ala qad mana'al muhdisah.
Tidakkah Allah Ta'ala sungguhnya telah menegahlah Allah Ta'ala akan orang yang berhadas an masi kitabihi, daripada menyentuh akan Quran, akan kitab. Tak kira lah hadasan asghar ke hadasan akbar ke, nah, hadas kecil ke hadas besar, Allah Ta'ala tegah ke daripada menyentuh akan Al-Quran. Nah, tu Alkitab tu anak Al-Quran lah. Mana dalilnya? Qala Allah azza wa jalla, qala Allah, qala azza min qailin deh. Qala azza min qailin, dan telah berfirmanlah Allah Ta'ala azza min qailin, yang termulia daripada orang-orang lain yang berkata. Paling mulia sekali. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala firman apa? Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wala junuban, dan tidak bolehlah orang berjunub illa abiri sabil, melainkan lalu saja. Kok masjid nak lalu, kok nak duduk bermuksu, bermenetap di dalam masjid, tak boleh, haram orang berjunub. Illa abiri sabil, melainkan lalu. Lalu tu mana? Masuk ke pintu lain, tubik ke pintu lain. Itu orang panggil lalu. Kalau muksu tak boleh, menetap. Atau yuteng, tak boleh juga. Yuteng tu termasuk daripada menetap juga. Hatta sehinggalah dia bolehnya apabila tagtasilu, dia mandi wajib. Tak boleh. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala. Tu. Wa qala Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh akan dia Quran. Nah. Tulai nahi tu. La tegah. Nah. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh akan dia Al-Quran illal mutahharun, melainkan orang yang suci, yakni orang yang bersih daripada segala hadas. Nah, orang yang bersih daripada segala hadas. Orang ada semaya, orang hok mandi wajib dah. Tak ada orang panggil buat kerja yang membawa kepada berhadas kecil. Nah, maka boleh ya sentuh Quran. Ma'annal janabata wal hadasa, serta bahawa bermula berjunuk dan berhadas tu amrun mubahun, ialah hija yang harus, bukan haram berjunuk. Ada mau nak ketuk gi, kau haram ketuk, jangan ketuk haram tu, gitu kan? Nak ketuk lama tak ketuk ke kembu beru. Nah, nak berak nak kecil bukan hija haram. Nah, mimpi tu beimani apa kerjanya? Hija harus, perkara yang harus. Nah, fa kaifa, maka bitapakah biman dengan mereka huwa, yang ialah man tadi tu. Baca mana tu? Munghamisun tu ai dakhilu, maknanya orang yang tenggelam fi qadaril harami, di dalam kekotoran benda yang haram. Wa najasati suhti wasyubhati, dan tenggelam di dalam najis makanan yang haram dan syubhat. Lagu mana? Layak tak? Setara orang panggil berjunuk, setara berhadas, padahal benda tu harus, bukan haram. Tu pun Allah Ta'ala tegah. Jangan lalu dalam masjid. Jangan sentuh Quran. Maknanya tak layak nak buat amal ibadat. Sehinggalah junuk terangkat. Hadas kecil, hadas besar tu terangkat. Dengan sebab mandi wajib, ambil semaya ke guana. Ikutlah. Padahal benda tu bukan haram, amrun mubah. Maka lagu mana dengan orang yang tenggelam dia dalam kekotoran haram dan najis makanan haram dan benda syubhat? Lagu mana? Tanda soal situ. Agak-agak lagu mana? Tu. Wa mata yuda'a ila khidmatillahi al azizi. Tu. Wa mata, dan bila masa kah yuda'a, mendakwalah oleh seorang tadi tu ila khidmatillah, kepada beribadat kepada Allah Ta'ala Al-Aziz, yang maha mulia. Khidmati ay ta'atihi. Ta'at. Lagu mana orang yang makan benda haram tu boleh dakwa kata dia tu ta'at pada Allah Ta'ala, ibadat pada Allah Ta'ala yang maha mulia. Wa zikrihi, bagaimana dia boleh dakwa kata dia tu ingat pada Allah, zikir semua. Asy-syarifi, yang maha mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla, tidak sekali-kali, jauh sama sekali dakwah tersebut. Kalla, tidak sekali-kali. Fala yakunu ay fala yujadu, maka tidak didapatkan zalika, akan demikian itu dakwah. Zalika dakwah tadi tu.
Dakwah kata khidmat taat zikir pada Allah Taala abadan, selama-lamanya. Tak suruh dakwah lah pelawak mana gitu. Kalau orang tu duk makan benda haram, duk buat kerja benda haram, duk makan benda syubhat, tiba-tiba dakwah kata, saya kaki ibadat semaya tak tinggal. Saya judi-judi pun maya tak tinggal. Abah mung. Nah, tok mung, tok nye mung lagu tu. Mana gitu. Kala, tidak sekali-kali. Fala yakunu zalika abadan. Fala yakunu ay fala yujadu. Maka tidak didapatkan akan demikian itu dakwah abadan selama-lamanya. Sekali-kali tidak akan didapat. Habis itu waqala Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullahu taala at-ta'atu makhzunatun fi khazainillahi taala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu salam ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Tengoklah air kami ni memang jadi bermula lepas pada ni setiap air kami itu kita buat kelas tu straight apa haji. Daripada pukul 2.30 sampai lah masa ni. Air kami saja lagu ni. Air lain seperti biasa. Lepas tu ada kelas khusus